गिरिवरधारी। हरे कृष्ण प्रभुजी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। जय यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यमुनातीरावनचारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye. Tato Jayamudiraye Ashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya
नित्यं भागवत सेवयः भगवती उत्तम श्लोके भगवतीम् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैश्रुति। श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्धम् अध्यायं 8 श्लोक 41 अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह भाषं चिन्ति दृढं प्राण्डुषु वृष्णिषु अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशं चिन्ति स्नेहपाशं मिमे चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु अथ विश्वेश विश्वात्मन् अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशं चिन्ति स्नेहपाशो मिमे दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु చదవండి అనుభవం अथ विश्वेश विश्वात्मन् अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी स्नेहपाशमिमं छिन्ति तं पाण्डुषु वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ विश्वेश विश्वात्मन् अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु स्नेहसासमिमं छिन्ति कृष्ण स्नेहपाशमिमं छिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु। अथ विश्वेश विश्वात्मन् अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्तेषु स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्धि स्नेहपाशमिमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अथ विश्वेश विश्वात्मान् अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्ति स्नेहपाशमिमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अदक् विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्ति स्नेहपाशमिमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु सृष्टिषु दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ कनुक विश्व ईशा विश्व ईशा जगन्नाथ विश्व आत्मन् विश्व आत्मन् విశ్వమునకు ఆత్మ వంటివాడా
విశ్వమునకు ఆత్మవంతువాడా విశ్వమూర్తే విశ్వమూర్తే విశ్వరూపుడా విశ్వరూపుడా స్వకేషు స్వకేషు నా బంధువుల ఎడ నా నా బంధువుల ఎడ మే మే నా యొక్క స్నేహ పాశం పాశం ప్రేమ పాశమును ప్రేమ పాశమును ఇమం ఈ చింది త్రెంపివేయము వేయుము దృఢం దృఢం బలమైన బలమైన పాండుషు పాండుషు పాండవత్ పాండవులు వృష్ణిషు విషు వృష్ణివంశస్థులు వృష్ణి వంశస్థులు ఓ విశ్వేశ విశ్వాత్మ విశ్వమూర్తి కనుక దయచేసి నా స్వజనులైన పాండవుల ఎడ మరియు వృష్ణి వంశస్థుల ఎడ నాకు గల ప్రేమ పాశమును ఛేదించి వేయుము. ఓ విశ్వేశ ఓ విశ్వేశ విశ్వాత్మ విశ్వమూర్తి కనుక దయచేసి నా స్వజనులైన పాండవుల ఎడ మరియు వృష్ణి వంశస్థుల ఎడ గల ప్రేమ పాశమును ఛేదించి వేయుము. భాష్యము ఎవరు చదువుతారు? ఇప్పుడు పద్మావళి మాత చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. శుద్ధ భక్తుడైన వాడు స్వల్ప లాభము కొరకై భగవానుని ఏదేని స్వలాభము కొరకే. నాకు క్లారిటీ లేదండి ఇక్కడ, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వండి ప్రభుజీ, వాళ్ళ స్క్రీన్ క్లియర్ గా లేదండి. సారీ. చదివేదా ప్రభుజీ? చదవనా ప్రభు? ఎవరు చదండి మాత. వాణికుమారి. ఇంకెవరు ఉన్నారు చదవాళ్ళు? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ, లేకపోతే ఎవరినైనా చదవమని. భాస్కరయ్య గారు చదువుతారు. భాస్కర్ గారు చదువుతారు. చదవండి. సారీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. భాష్యము. శుద్ధ భక్తుడైన వాడు స్వలాభము కొరకై భగవానుని ఏదేని అర్చించుటలో సిగ్గు చెందును. కానీ గృహస్థులైన వారు కుటుంబం యొక్క ప్రేమ పాసముచే బద్దులైన కారణమున ఆ దేవదేవుని కొన్ని మార్లు వరములు నర్తింపవచ్చును. కుంతీదేవి ఈ విషయము నెరిగి ఉన్నందున తన స్వజనులైన పాండవులు పుష్టి వంశస్థులు ఎడ తనకు గల ప్రేమపాసమును త్రెంపివేయమని అర్థించినది. పాండవులు ఆమె స్వంత పుత్రులు కాగా వృష్టి వంశస్థులు తండ్రి వైపు బంధువులు. శ్రీకృష్ణుడు ఆ ఇరు వంశములకు సమముగా సంబంధించుడై ఉన్నాడు. అంతేగాక శరణాగతిని పొందిన భక్తులైనందున ఇరు వంశముల వారికి శ్రీకృష్ణుడు సహాయము అవసరమైనది. శ్రీకృష్ణుడు పాండవులతోనే కలిసి ఉండవలనని కుంతీదేవి కోరెను. కానీ అతడు అట్లా వనరించినచో తన పుట్టింటి వారికి అతని సహచర్యము లోపించగలదు. ఈ పక్షపాత భావములన్నీయును కుంతీదేవి మనస్సును మిగిలి కలవరపరచెను. తాత్కారణముననే ప్రేమపాసమును తెంపివేసి కొనవలనని ఆమె కోరెను. శుద్ధ భక్తుడైన వాడు పరిమితమైన కుటుంబ ప్రేమపాసమును తెంపివేసి మోహగ్రస్తులైన జీవుల కొరకై తన భక్తియుత సేవ కార్యక్రమమును అధికముగా కావించును. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మార్గమును అనుసరించిన బృందావనము నందలి గోస్వాములే అట్టి వారికి చక్కని నిదర్శనములు. వారందరూ ఉన్నత కులములకు చెందిన ధనవంతమైన కుటుంబములకు సంబంధించిన వారైనను జనుల లాభం కొరకై తమ సౌఖ్యవంతములైన గృహములను విడనాడి సన్యాసమును చేపట్టింది. కుటుంబ ప్రేమపాసమును తెంచివేయుట అనగా కర్మరంగమును విస్తృతపరచుటయనియే భావం. ఈ విధముగా వనరింపబడినదే ఎవరిను బ్రాహ్మణుడు గాని రాజు గాని నాయకుడు గాని భక్తుడు గాని కాజాలరు. భగవానుడు ఆదర్శనీయుడైన రాజుగా దీనికి నిదర్శనము చూపెను. ఆదర్శనీయుడైన రాజు యొక్క లక్షణములను
ప్రదర్శించుటకు శ్రీరామచంద్రుడు తన ప్రియ పత్నితో గల ప్రేమ పాసమును త్రింపివేసి కొనెను. కనుకనే బ్రాహ్మణుడు, భక్తుడు, రాజుల వంటి వారు తమ ధర్మములను నిర్వహించుట యందు విశాల దృక్పథమును కలిగి ఉండవలెను. కుంతీదేవి ఈ విషయముల అన్నిటినీ సంపూర్ణముగా నెరిగి ఉన్నది. కనుకనే ఆసక్తురాలైన కారణమున అట్టి ప్రేమబంధము నుండి తనకు ముక్తి నొసగమని ఆమె ప్రార్థించుచున్నది. ప్రేమ పాసపు దృఢమైన ముడిని త్రెంపివేయటలో శ్రీకృష్ణునకు గల సర్వ సామర్థ్యమును తెలియచేయచ్చు. ఆమె అతనిని విశ్వేశ్వనిగా, అంటే విశ్వమునకు ప్రభువు లేదా మనోవిశ్వమునకు అధిపతి సంబోధించినది. కనుకనే భగవానుడు నిర్బలుడైన భక్తుని ఎడ ప్రత్యేక కరుణను చూపి పరిస్థితులు ప్రాబల్యముచే అతని కుటుంబ పాసమును త్రింపివేయినట్లుగా కొన్ని మార్లు అనుభవమునకు వచ్చుచుండును. అతని ప్రభావ పూర్ణశక్తి చేతనే అటువంటి పరిస్థితులు కల్పింపబడుచుండును. ఆ రీతిగా చేయడం ద్వారా భగవానుడు తన పైనను భక్తుడు సంపూర్ణముగా ఆధారపడినట్లు చేసి అతని భగవద్ధామ మార్గమును సుగమము చేయును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 42. త్వయి మే అనన్య విషయా మతిర్ మధుపతే అసకృత్ రతిముద్వహతా దద్ద గంగే భోగం ఉదన్వతి. త్వయి మే అనన్య విషయా మతిర్ మధుపతే అసకృత్ రతిముద్వహతా దద్దా గంగే భోగం ఉదన్వతి. త్వయి మే అనన్య విషయా మతిర్ మధుపతే అసకృత్ రతిముద్వహతా దద్దా గంగే భోగం ఉదన్వతి. చదవండి అందరి భక్తులు. త్వయి మే అనన్య విషయా మతి మధుపతే అసకృత్ రతిముద్వహతా దదా గంగే వాగముదన్వతి. త్వయి మే అనన్య విషయా మతిర్మధుపతే అసకృత్ రతిం ఉద్వహతా దద్దా గంగే వౌఘము ఉదన్వతి. హరే కృష్ణ. త్వయి మే అనన్య విషయా త్వయి మే అనన్య విషయా మతిర్మధుపతే అసకృత్ రతిముద్వహతా దద్దా వౌఘముదన్వతి. హరే కృష్ణ. త్వయి మే అనన్య విషయా మతిర్మధుపతే అసకృత్ రతిముద్వహతా దద్దా గంగే వౌఘముదన్వతి. త్వయి మే అనన్య విషయా
మతిర్మధుపతే అసకృత్ మధుమతే అసకృత్ రతిముద్వహతా దత్తా గంగే వౌఖముదన్వతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మధుమతి వై వై నీయందే నీయందే మే మే యొక్క అనన్య విషయ అనన్య విషయ అనన్యమైన మతి దృష్టి మధుపతే మధుపతే మధుపతి అసకృత్ అసకృత్ నిరంతరము రతిం రతిం ఆకర్షణ ఉద్వహతాత్ ఉప్పంగుకాక అద్ధా ప్రత్యక్షముగా గంగా గంగా నది ఇవ వలె ఓఘం ప్రవహించున్నట్లు ఉదన్వతి సముద్రము వైపునకు ఓ మధుపతి ఎట్టి ఆటంకము లేకుండా గంగానది నిరంతరం సముద్రము వైపునకు ప్రవహించు రీతి ఇతరుల వైపునకు మరలక నిరంతరము నీయందే నాకు ఆకర్షణము కలుగుగాక. ఓ మధుపతి ఎట్టి ఆటంకము లేకుండా గంగానది నిరంతరము సముద్రము వైపునకు ప్రవహించు రీతి ఇతరుల వైపునకు మరలక నిరంతరము నీయందే నాకు ఆకర్షణము కలుగుగాక. ఇంకెవరైనా చదవండి. చదవనా ప్రభు? చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు, నేను చదవచ్చా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎవరు చదవండి ప్రభు. మాతది శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఇది మాటి మాటికి ఎందుకో మ్యూట్ అయిపోతుంది ప్రభు ఫోను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవ వైపునకు ధ్యానమంతయు మళ్లింపబడినప్పుడే పూర్ణమైన శుద్ధ భక్తి సిద్ధింపగలదు. ప్రేమ బంధములనన్నింటినీ త్రెంపివేయుట అనగా ఇతరుల ఎడ అనురాగము వంటి సూక్ష్మాంశములను కూడా సంపూర్ణముగా నిరసించుటాయని భావము కాదు. అది ఏమాత్రము సాధ్యము కాదు. ఏ జీవికైనను సరియే ఇతర జీవుల ఎడ ఈ ప్రేమ భావమును కలిగి ఉండియే తీరవలెను. ఏలయనా అది జీవలక్షణమై ఉన్నది. జీవలక్షణములైనటువంటి కోరిక, కోపము, తాపత్రయము, ఆకర్షణముల వంటివి ఏనాడును నశింపజేయబడలేవు. కానీ వాటి లక్ష్యమును మాత్రము మార్చవచ్చును. అనగా కోరికను నిరసించుట సాధ్యము కాకుండాను భక్తి యోగమునందు కోరికాయను దానిని ఇంద్రియ భోగము నుండి భగవత్ సేవకు మార్చవచ్చును. కుటుంబము, సంఘము, దేశము మొదలగు వాని ఎడల ప్రేమ వివిధ స్థాయిలకు చెందిన ఇంద్రియ ప్రీతిని గూడియుండును. కానీ అట్టి కోరిక శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యర్థముగా మారినచో అది భక్తి యోగముగా పిలువబడును. తన స్వీయ కోరికలను సంతృప్తి పరచుకొనుటకు అర్జునుడు బంధువులతో, సోదరులతో యుద్ధము చేయ నిచ్చగింపలేదని భగవద్గీత యందు మనము గాంచి ఉన్నాము. కానీ భగవత్ సందేశమైన శ్రీమద్ భగవద్గీతను శ్రవణము చేసినంతనే అతడు తన నిర్ణయమును మార్చుకుని ఆ దేవదేవుని సేవించెను. తన అట్టి కార్యము చే అర్జునుడు పరమభక్తుడిగా ప్రసిద్ధి నొందెను. కనుకనే
అర్జునుడు స్నేహము ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవానునకు భక్తియుత సేవను గూర్చి ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వమును సాధించనని సర్వశాస్త్రములందును నిర్ధారింపబడినది. అనగా యుద్ధము, స్నేహము, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు అనేది అంశములు స్థితిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ భక్తియుత సేవా కారణమున అర్జునుడు ప్రత్యేక వ్యక్తి అయ్యాను కనుకనే కుంతీదేవి కూడా తన కర్మలందు రావలసిన ముఖ్య మార్పులను సూచించుచున్నది. ఏ విధముగాను గతి తప్పక శ్రీకృష్ణ భగవాను సేవించుటయే తన కోరికగా ఆమె తెలుపుచున్నది. అట్టి అనన్య భక్తియే జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యమై ఉన్నది. సాధారణముగా మన శ్రద్ధ భగవతేతర విషయములకు లేదా భగవత్కార్యమునకు అన్యమైన వాటికి మళ్లింపబడును. కానీ మన కార్యక్రమమును భగవత్ సేవగా మార్పు గావించినచో, అనగా శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తియుత సేవలో నిలుచుట ద్వారా ఇంద్రియములు పవిత్రములైనచో అది శుద్ధ భక్తి యోగముగా పిలువబడును. కుంతీదేవి అటువంటి పూర్ణత్వమునే వాంఛించి అద్దాని కొరకై శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థించినది. భగవానుని సేవ, భక్తుల సేవ రెండునూ ఏకములే కనుక పాండవులు మరియు వృష్ణి వంశస్థుల ఎడగల కుంతీదేవి అనురాగము భక్తియుత సేవా పరిధికి ఆవల ఉన్నటువంటిది కాదు. కొన్ని మార్లు భక్తులకు అనర్పబడు సేవ భగవానుని సేవ కన్నను విలువైనదిగా భావింపబడింది. కానీ ఇచ్చట పాండవులు వృష్ణి వంశస్థుల ఎడగల కుంతీదేవి ప్రేమానురాగము కుటుంబ సంబంధములో కలిగినట్టు. దేహపరములు లేదా మనోపరములైన సంబంధములు బాహ్యశక్తి ప్రభావమున కలుగునట్టివి. కావున భౌతిక సంబంధ పరిధిలో అటువంటి ప్రేమ బంధము మాయాబంధమై ఉన్నది. పరమాత్మని సంబంధములో స్థిరమైనట్టి ఆత్మల నడుమ సంబంధమే నిజమైన సంబంధం. కుంతీదేవి తన కుటుంబ పాశమును త్రెంపివేయమని అర్థించుచున్నదనగా దేహపరమైన సంబంధములను ఛేదించి వేయవలసినదిగా కోరుచున్నదనియే భావం. దేహంతో గల సంబంధములు బంధు కారణములు కాగా ఆత్మతో గల సంబంధము ముక్తికి కారణమై ఉన్నది. ఆత్మల నడుమ సంబంధము పరమాత్మతోటి సంబంధము ద్వారా నెలకొల్పబడగలదు. అంధకారం నందు చూచుట ఎన్నడూనూ చూచుట కానేరదు. కానీ సూర్యుని వెలుగు ద్వారా దర్శించుట ఎనున్నది సూర్యుని మరియు అంధకారంను గోచరించిన సమస్తమును గాంచుటయే కాగలదు. భక్తియుత సేవా విధానం అదే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంతస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కుంతీదేవి ఆల్మోస్ట్ ఎండ్ వాళ్ళ ప్రార్థన. సో కృష్ణుడికి విశ్వ ఆత్మ విశ్వమూర్తి విశ్వేశ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో వాళ్ళకి తెలుసు శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు. సో సో వాళ్ళు కోరుతుండేది నాకు ఇప్పుడు దేహం ద్వారా ఉండే సంబంధాన్ని దాన్ని విడిచేసే రకంగా చేయాలి అని కోరుతున్నారు భగవంతుని. స్నేహపాశం మంచింది దృఢం పాండుషు వృష్ణిషు. సో ఇది ఆచార్యుల భాష్యంలో మనకి తెలిపిస్తుండేది. ఇది రకంగా ఒక వ్యక్తి సన్యాసి, ఒక వ్యక్తి మహారాజు, ఒక వ్యక్తి భక్తుడు అంటే వాళ్ళు కావాలి అంటే ఇది ఒక్కొక్క సమయం ఇది ఇలాగా చేయబడుతుంది వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు గోస్వామిలు. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులు షట్ గోస్వామి. సో వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే గొప్ప గొప్ప కుటుంబము, గొప్ప గొప్ప అది అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి అంటే వాళ్ళు మినిస్టర్స్, మంత్రులు. వాళ్ళు ఆ బంగాల్ దేశానికి అప్పుడు వాళ్ళు మినిస్టర్స్. వాళ్ళు వాడి కుటుంబం కూడా చెప్పేది వాళ్ళు ఒక మంచి అది కర్ణాటక సారస్వత బ్రాహ్మణ అని చెప్తారు. దాంట్లోంచి వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు. వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు అంతా విడిచి వాళ్ళు త్యక్వా అంతా విడిచారు. వాళ్ళు విడిచి వాళ్ళు తూర్ణమశేష మండలపతి సదా తుచ్చవత్ వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళు ఉండే పెద్ద పెద్ద కనెక్షన్ అంతా విడిచి వాళ్ళు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుకి సేవించేదానికి
ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయడానికి వాళ్ళు చేసిన కార్యం. సో వాళ్ళు చేసింది ఇప్పుడే మనకి ప్రస్తుతంగా బృందావనం ఇప్పుడేముంది, అది వాళ్ళ ఒక ఇదే కానుక అని చెప్పొచ్చు. లేకుంటే 500 సంవత్సరాల బృందావనం అది కేవలం ఒక ఇది అంతే, ఒక ఫీల్డ్, అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్, ఆరాగా ఒక ఊరు, ఒక నగరంగా ఉండలేదు. సో వీళ్ళే గోస్వామి గారు వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళు చేసింది అక్కడ మరలా ఆ స్థానాన్నంతా మరలా వాళ్ళు ప్రతిష్ఠ చేసింది. రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి విన్నాం మనం. సో వాళ్ళ తండ్రి పెద్ద జమీందార్. సో విన్నాం. సో అలాగే గోపాల్ భట్ట గోస్వామి వాళ్ళు కూడా దక్షిణ భారతంలో ఈ శ్రీరంగంలో వాళ్ళ వంశస్థరు ముఖ్య పూజారీలు వాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ వంశం వాళ్ళే అక్కడ హెడ్ పూజారీస్లా ఉండేది అని చెప్తారు ఈ శ్రీరంగనాథ టెంపుల్లో. గోపాల్ భట్ట గోస్వామి వాళ్ళు కూడా చైతన్య మహాప్రభుకి సేవకి వచ్చారు. సో అలాగే రఘునాథ్ భట్ట గోస్వామి, ఇంకొకరు జీవ గోస్వామి అంటే రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి వాళ్ళ ఫ్యామిలీనే, వాళ్ళ నెవ్యూనే వాళ్ళు. రఘునాథ్ భట్ట గోస్వామి ఇంకొకరు వాళ్ళు వారణాసి. సో అక్కడ వాళ్ళ తండ్రి తపన మిశ్రా. సో వాళ్ళు కూడా అంటే వీళ్ళందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు అయితే వాళ్ళు భగవంతుడు సేవ చేసేదానికి చైతన్య మహాప్రభు ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఆదేశం, బృందావనాన్ని స్థాపించండి, అలాగే భక్తి పుస్తకాలు రచించండి. సో చైతన్య మహాప్రభు యుగధర్మం కలియుగానికి హరే రామ అని ఇచ్చారు. అది దాన్ని శాస్త్రోక్తంగా స్థాపించాలి మీరు అనేది ఆ కార్యము వీళ్ళకి ఇచ్చారు. సో అలా వీళ్ళు స్థాపించే దాని కార్యానికి వాళ్ళు వచ్చారు బృందావనంకి. తర్వాత అక్కడ ముఖ్యంగా బృందావనంలో గోస్వామి మందిరాలు అని చెప్తారు. సో అది కూడా వీళ్ళే స్థాపించింది. ఆ మూర్తులంతా వెనకాలి వజ్రనాభుడు శ్రీకృష్ణుడ మనముడు అనిరుద్ధ వాళ్ళ పుత్ర. సో గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్. సో వాళ్ళు ఆరాధించే మూర్తులు. సో వాళ్ళకి మరలా వాళ్ళకి ఆరాధన ప్రారంభించారు వాళ్ళు. సో గోస్వామిలు వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్. సో చెప్తుండే ఆ రకంగా ఎవరు కూడా ఇది ఆ స్థానంలో ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళ పక్షపాత భావం ఇచ్చి బయట రావాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఎంతమంది వింటుంటాం, అంత గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు, రామానుచార్య, మధ్వాచార్య, ప్రతి ఒక్కరు అదే రకంగా వాళ్ళ జీవనం వాళ్ళు. సో చిన్న ఒక సర్కిల్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ కమ్యూనిటీ, వాళ్ళ ఇది విడిచి వాళ్ళు పెద్దగా వాళ్ళు సన్యాసం అంటేనే అది యాక్చువల్లీ వాళ్ళు పెద్దగా వాళ్ళు అంత ఫుల్ సమస్త విశ్వంనే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అని తీసుకునే రకంగా చెప్తారు. కేవలం మేము పుట్టింది ఒక ఫ్యామిలీనే మనదో, లేకపోతే పుట్టింది ఒక కమ్యూనిటీనే మనదో అనేది విడిచి వాళ్ళు అన్ని సంపూర్ణంగా స్వీకరించినట్లు చెప్పేది. సో ఇది గోస్వామి గారు. నెక్స్ట్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా వాళ్ళు కూడా స్వీకరించారు. తర్వాత శ్రీ రామచంద్ర చెప్తున్నారు భగవంతుడు. వాళ్ళు కూడా ఒక సమయం వాళ్ళ భార్య సీతాదేవి పైన వాళ్ళు దూషించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని కనెక్షన్ వాళ్ళు లేకున్నట్లు చేశారు. తాత్కాలికము, నిత్యంగా అది సపరేషన్ లేదు లక్ష్మీనారాయణకి. అయితే కూడా బాహ్యంగా శ్రీరామచంద్రుడు ఒక మహారాజు అనేవాళ్ళు ఈ భౌతిక ఇది ఉండరాదు, ఏదైనా వాళ్ళ కర్తవ్యాలకి అది ఆటంకం వస్తే అని చూపేదానికి ఆ ఒక లీలగా వాళ్ళని బహిష్కారం ఇచ్చి పంపారు వాళ్ళు. సో ఇది చూపిస్తున్నారు, ఇది అవసరం ఉంది. ఆ పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు ఒక సమయం చేయాలి పడుతుంది అది అని భగవంతుడే చూపేది, భగవంతుడ శుద్ధ భక్తులు చూపేది అని ఇక్కడ నిదర్శనం మేము వింటున్నాము. శుద్ధ భక్తుడైన వాడు పరిమితమైన కుటుంబ ప్రేమ పాశమును త్రెంపివేసి మోహగ్రస్తులైన జీవుల కొరకే తన భక్తియుక్త సేవా కార్యములను అధికం గావించును. ఇక్కడ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ప్రచారం స్టార్ట్ చేసిండ్రు వాళ్ళు గృహస్థ జీవనంలోనే. సో అంత మాయాపుర నవద్వీప అంతా కూడా భక్తులు అంత మేము వింటాము. ఇది ఎప్పుడు అది చాంద్ కాజీ ఎవరు అక్కడికి జడ్జి న్యాయాధీశులుగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక సమయం ఇది సంకీర్తనం ఆపేయాలి అని వాళ్ళు ఇచ్చేసినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అంతా నవద్వీప నగరవాసులు చేరి లక్షాంతర మంది వాళ్ళు వెళ్ళి చంద్ కాజీని వాళ్ళని మరల చంద్ కాజీని కన్వర్ట్ చేశారు. వాళ్ళు కూడా భక్తులయ్యారు.
సో అలా చేశారు. సో అంత పాపులర్, అంత ఇది ఉండే చైతన్య మహాప్రభుకి. ఆమెకి ఇంట్లో వాళ్ళ తల్లి, వాళ్ళ భార్య, భార్య అంటే లక్ష్మీదేవి, సాక్షాత్ లక్ష్మీదేవిని, విష్ణుప్రియదేవి. సో ఇదంతా అంత ఒక దీనిగా ఉంటేనో చైతన్య మహాప్రభు కూడా విడిచేశారు. చెప్తారు ఒక సన్నివేశంలో చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడిని స్మరించేటప్పుడు గోపీల్ని స్మరించుతూ వాళ్ళ నామని పలుకుతుంటారు. సాధారణ మనం పలికేది హరే కృష్ణ మహామంత్రం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. అయితే భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ కృష్ణుడనే. సో ఒక సమయము గోపీలు ఎంత గొప్ప భక్తులు, రమ్య కాజిత్ ఉపాసన వ్రజవధూర్ కల్పిత అని వాళ్ళ ఒక స్థితిని వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళ నామాలని చెప్తుంటారు. సో వాళ్ళ శిష్యులు ఎవరో వాళ్ళ చైతన్య మహాప్రభుదే ఒక శిష్య పాఠశాల ఉంటుంది, వాళ్ళు నేర్పిస్తుంటారు. సో వాళ్ళ శిష్యులు వస్తారు, అక్కడ వచ్చి వాళ్ళు చూస్తారు, ఇదే చైతన్య మహాప్రభు గోపీల పేర్లు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఇది చేయరాది, ఇది కృష్ణనామం చెప్పాలి మీరు అని ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ చెప్తారు. సో చైతన్య మహాప్రభు తెలుసు ఈ వ్యక్తి తెలియదు ఇది నేను ఏం చేస్తున్నానని. సో దాన్ని వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తరుముతారు చైతన్య మహాప్రభు ఆ సన్నివేశం. సో ఆ వ్యక్తి వాళ్ళంతా విద్యార్థులంతా చేరి వాళ్ళు మీటింగ్ చేసి ఇదేమిది చైతన్య మహాప్రభు అని ఇలా చేశారు అని ఇంకొక టైం చైతన్య మహాప్రభు అలా వివరించితే మనము ఇంకేమైనా యాక్షన్ తీసుకోవాలి. సో చైతన్య మహాప్రభు ఇది ఒక సన్నివేశం, చిన్న సన్నివేశం అయితే ఆలోచించింది, ఈ రకంగా నాలోనే వీళ్ళు తప్పులు కనిపెడితే, నేను చేసే ఉండే ఆచరణలా వీళ్ళు తప్పులు కనిపెడితే వీళ్ళు ఎలా ఉద్ధారం అవుతారు? ఇక్కడ భగవంతుడు అవతరించిందే అంత కలియుగ మందిని ఉద్ధరించేదానికి. ఇప్పుడు భగవంతుడిలోనే వాళ్ళ ఒక వ్యవహారంలో మనం తప్పు కనిపెడితే అదే ఒక మన అపరాధం మేము కొనసాగితే మనకి సో చైతన్య మహాప్రభు ఆలోచించేది లేదని సన్యాసం స్వీకరించారు. అంటే 500 సంవత్సరాల వెనకాలే సన్యాసి అంటే చాలా మర్యాద. సో చైతన్య మహాప్రభు దానికోసం అది అవసరం ఉంది అని వాళ్ళు త్వరనే గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని విడిచి వాళ్ళు సన్యాసం స్వీకరించేది చైతన్య మహాప్రభు. సో ఇదే కారణం అంటే ఎందుకంటే సన్యాసి అనే వ్యక్తికి అప్పుడు ఆ సమయంలో చాలా మర్యాద ఉంటుండే. సో వింటుండ్రు. సో చైతన్య మహాప్రభు ప్రచారం చేయడానికి సహాయం అవుతుంది అని వాళ్ళు స్వీకరించారు. వాళ్ళు లేకుంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రచారం జరుగుతుండే మా నవద్వీప్లో ఉన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు. సో వాళ్ళు అంత సంపూర్ణ వీళ్ళే భక్తులుగా మారారు, అది చైతన్య మహాప్రభు చేశారు. సో అదే తర్వాత ఇంకా పెద్దగా అందరి వైపును చేయాలి అని చైతన్య అవకాశం తీసుకొని తర్వాత జగన్నాథ్పురికి వస్తారు. దక్షిణ భారత మార్గమున చైతన్య వెళ్తారు, నెక్స్ట్ ఉత్తర భారతం వెళ్తారు. సో చైతన్య ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళారో ఒక సన్నివేశం తీసుకొని వాళ్ళు ప్రచారం చేసి అంత భక్తులుగా మారుతారు. సో ఇది ఒక శుద్ధ భక్తులు, ఒక సన్యాసి వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని భగవంతుడే చూపేది. ఆపాని ఆచరి ప్రభు జీవేర శిక్షాయ్. సో చైతన్య చెప్పేది ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు ప్రచారం చేశారో వాళ్ళు మొదటగా వాళ్ళు పాలించాలి. అప్పుడు వాళ్ళు పాలించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వేరే వాళ్ళు కూడా పాలించేకి సాధ్యమవుతుంది. అది సో ఇక్కడ చెప్తుండేది యాక్చువల్లీ కుంతీదేవి వాళ్ళ సంబంధం, వాళ్ళ పుత్రులు కాబట్టి వాళ్ళ తండ్రి కుటుంబం ద్వారా వృష్ణులు వాళ్ళంతా శుద్ధ భక్తులే. సో అయితే ఆ రకంగా వాళ్ళేమి అటాచ్మెంట్ లేక ఉండగా విడిచేసే అవసరం లే ఒక రకం చూస్తే. అయితే కూడా అది దేహం ద్వారా ఉండేదాని నుంచి వాళ్ళు ఆ రకంగా వాళ్ళు కోరుతున్నారు అని చెప్తున్నారు. శంకరాచార్యులు క్లారిఫై చేస్తున్నారు, ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటుంది, ఇది లేదు అనేది కాదు, ఇది జీవన లక్షణాలు. మనకి కోరికలు, మనకి ఫీలింగ్స్, భావనలు అంత సహజంగా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా భగవంతుని మాయా ప్రశక్తి ప్రభావంతో మనము దేహం ద్వారా ఉండేది. అయితే దేహము అశాశ్వతం, దేహము మన అస్తిత్వం కాదు, దేహము కేవలం ఇది పంచభూత ఇది అంతే. ఇది దానికోసం నిత్యంగా కృష్ణుడు త్రూ పరమాత్మ త్రూ మనకి సంబంధం ఉంది, అది నిజమైన సంబంధం. అది దాని ద్వారా మనకు ఉంటుంది, ఫీలింగ్స్ ఉంటుంది, కోరిక భావన అంతా ఉంటుంది. కృష్ణుడి పైన మనకి సహజంగా ప్రతి జీవుడికి బాంధవ్యం ఉంది. సో కృష్ణుడు త్రూ ద్వారా అన్ని జీవుల పైన ఉండేది. అది అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞానకర్మాది అనావృత్తం అనుకూల్యస్య కృష్ణానుసేవనం భక్తిరుత్తమం. సో ఈ అన్యాభిలాషిత శూన్యం అంటే ఈ భౌతిక దేహ సంబంధితంగా ఆ కోరికలంతా కూడా శూన్యం చేసి, ఇది లేక అయితే భగవంతునికి ఆనుకూల్యైన కృష్ణానుశీలం, కృష్ణునికి సంతృప్తి చేసే రకంగా చేసే ఒక ఇది సేవ, ఇది భక్తి అని చెప్పారు. సో భక్తిలా ఉంది, ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి, అంతా ఉన్నాయి. అయితే అది కృష్ణుడి ద్వారా ఉంది. ఫస్ట్ కృష్ణుడికి, దెన్ కృష్ణుడి ద్వారా అంత భక్తులకి ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సమయం కృష్ణుడు భక్తులకే మన సేవ అతి మనకి
విలువ ఉండేది. సో కృష్ణుడే చెప్తారు ఒక చెప్పమాట, ఎవరైనా నా భక్తులని వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు నా భక్తులు కాదు, ఎవరైనా నా భక్తులు అని చెప్తే వాళ్ళు నా నిజమైన భక్తులు. సో ఆ రకంగా ఆచార్యులు వాళ్ళని సేవించేది. సో వాళ్ళ ద్వారా మనం కృష్ణుడ సంతృప్తి చేస్తాము, కృష్ణుడికి దగ్గర అవుతాము. అది సో అది విధానం. అయితే కుంతిదేవి ఇది ఒక సామాన్య వ్యక్తి తర వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళు ఇది నాకు ఆటంకంగా అవుతుంది, ఇది నాకు ద్వంద్వంగా అవుతుంది, ఇది మీరు ఇక్కడ ఉండేదా ఇలాంటే వృష్టి వాళ్ళ దగ్గర ఉండాలా, సో దానికోసం రెండు కూడా ఈ స్నేహపాశంని మీరు త్రెంపివేయండి, ఇది ఛేదించండి అని భగవంతుడికి కోరుతుండే. వాళ్ళు ఇస్తా ఉండే ఎగ్జాంపుల్ గంగా నది ఎలా ఒక సముద్రంకి అది ప్రవహించుతుంది, సో అలాగే నాకు కూడా సహజంగా మీ పైన ఇది అంత ఇది బాంధవ్యముని అంత మనస్సు నిలుచుకొని అని వాళ్ళు భగవంతుడికి కోరుతున్నారు. సో ఆచార్యులు ఇంకొక పాయింట్, ఒక్కొక్క సమయం భగవంతుడు కూడా భక్తులకి అలాగే చేస్తారు. ఏమో ఒక అటాచ్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, సో భగవంతుడు దాన్ని ఒక సన్నివేశం క్రియేట్ చేసి దాన్ని కట్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు. ఇప్పుడు మేము వింటాం, ఎవరు నారదముని భాగవతంలో విన్నాము. సో నారదమునికి వాళ్ళు భక్తి వేదాంతలు గొప్ప భక్తులు ఉపదేశించారు. చిన్న కుమారుడు అంతే నారదముని, అవుతాను కూడా తర్వాత వాళ్ళ ఒక తల్లి ఉన్నారంతే, ఇంకెవరు ఆశ్రయం లే వాళ్ళకి. సో ఒక సమయం తల్లికి కూడా మరణం వచ్చింది, ఒక పాము ఒక విషసర్పం వాళ్ళకి ఇది చేసి వాళ్ళ అంత్యమైంది. సో చెప్తారు ఇది నారదులకి భగవంతుడు సంపూర్ణంగా తన్ని ఆశ్రయించే రకంగా చేసిన ఒక సన్నివేశం. ఎవరు లేరు ఇప్పుడు, అనాథుడు భౌతికంగా చూస్తే నారదుని. సో చిన్న కుమారుడు అంతే. సో భగవంతుడు తన పైన సంపూర్ణంగా ఆశ్రయించడానికి ఒక ఫోర్స్గా ఒక సన్నివేశం సృష్టించేది. సో అలా చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్క సమయము భగవంతుడు చెప్తారు, మనకి భౌతిక కోరికలు ఉన్నప్పుడు మనం భగవంతుడిని సేవ చేయాలని ఉంటుంది, రెండు ఉంటుంది మాకు. చెప్తారు ఇంకా చాలా చాలా ముందు భక్తి రావాలంటే కృష్ణుడు మనకి ఆ భౌతిక కోరికల్ని ఏది ఉందో దాన్ని ఫోర్స్గా తీసేస్తాడు అని చెప్తారు. అది అంత ఇంటెలిజెంట్ కాదు. భగవంతుడి భక్తి సేవల మనం భగవంతుడికి ఏమి కోరాలి, ఒక్కొక్క సేవా భాగ్యం ఇవ్వండి అంతే కోరాలి, ఇంకేది భౌతిక కోరికలు పెట్టే అవసరం లే. అంటే కృష్ణుడు దొరికితే మనకంతా దొరికినట్లే మనకు మన నిజ స్థితి అది, ప్రతి ఒక్క జీవే కర్తవ్యం అది. సో అవుతే మనకి ఇంకా భౌతిక కోరికలు ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తారు అది అంత బుద్ధివంతనం కాదు, అది ఇంకా మనకి ఇది లేదు, సో కోరరాదు యాక్చువల్లీ. సో ఆవశ్యకతలే కోరేదానికి. అంటే ప్రభు కుంతీదేవి మానసిక సన్యాసాన్ని స్వీకరించుతాను అని కృష్ణుడిని పర్మిషన్ కోరుతున్నారా అండి? కాదు, మనకు ఉంటుంది ఒక సహజంగా ఒక అటాచ్మెంట్ అనేది. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు ఈ యొక్క ద్వంద్వ స్థితి అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు. ఇది ఒక అదే ఇక్కడ నేను పెట్టుకుంటే అది నా స్వార్థం అవుతుందేమో అని. సో ఇది ఇంకొక ఇది చూస్తే వాళ్ళకి కూడా వృష్ణిలు వాళ్ళకి కూడా రక్షించాలి కృష్ణుడు. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు ఇది ఇంకొక వినమ్ర భావం ముఖ్యంగా కుంతీదేవిది. వినమ్ర భావంతో వాళ్ళ ఆలోచన, నాకు చాలా భౌతిక ఆటంకం ఉంది, ఆ రకంగా నాకు కృష్ణుడి పైన ఇంకా మనసు స్థిరంగా లేదేమో, సో ఆ రకం వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళు. అందుకని ఆవిడే అడుగుతున్నారా, ప్రార్థిస్తున్నారా ఈ రెండు అటాచ్మెంట్ ఆవిడ్ని సిద్ధం చేసేయమని? రెండు అటాచ్మెంట్ నాకు వద్దు, ఏది వద్దు నాకు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ధన్యవాదాలు. యాక్చువల్లీ మేము చూస్తాము తర్వాత మేము ఈ కుంతీదేవి అందరూ కూడా ఫస్ట్గా అప్పుడే వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటాను వాళ్ళు. ధృతరాష్ట్రుడు తర్వాత గాంధారి తర్వాత వాళ్ళు కుంతీదేవిని వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు ఏమి అయ్యో ఇంకా నేను నా పుత్రుడు నాకు వాళ్ళని చూసుకుంటారు అని కాదు, సో మా సమయం అయింది అని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతారు. ఆమె పాండవులు వింటాము, ఒక్కొక్కరైనా ఒక్కొక్కరు ఫస్ట్ వినిందే శ్రీకృష్ణుడు తన ధామానికి వెళ్ళారు అని. యుధిష్ఠిరుడు వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళు ఏం లెక్కం చేయరు, ఎవరు నా భీమసేనుడు ఇలా ఉన్నారు, నా భార్య ద్రౌపది, ఎవరిని లెక్కించారు వాళ్ళు. కృష్ణుడు తన ధామానికి వెళ్ళారు, వాళ్ళు అంత అయింది, మాది కూడా కర్తవ్యం అంత అయింది, భౌతిక కర్తవ్యాలు అంతవరకు వాళ్ళు చేశారు, అంత రక్షణ చేశారు, అంత కార్య ఇది రాజ్యభారం చేశారు, అంతా చేశారు. అయితే ఒక సమయంకి అంతే వాళ్ళు. సో వీళ్ళందరూ కూడా దివ్య స్థితిలోనే వాళ్ళు అభ్యసించుతుంటారు, అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఆ ఒక స్థితిలో వాళ్ళు చాలా చెప్పాలి అంటే
ఉండొచ్చు సగృహస్థ జీవనంలో ఒక దీంట్లో ఎంత దీంట్లో రెడీ ఉన్నారు వాళ్ళు, తయారున్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళందరూ. యుధిష్ఠిర, భీమసేన, అర్జున, నకుల, సాది ప్రతి ఒక్కరు వీళ్ళు వినేది పాండవ మహాత్ములనే చెప్పారు లాస్ట్ దీంట్లో వీళ్ళందరూ. ఆత్మల నడుమ సంబంధము పరమాత్మతోటి సంబంధం ద్వారా నెలకొల్పగడదు. అంధకారం నందు చూచుట ఎన్నడూ చూచుట కానేరదు. కానీ సూర్యుని వెలుగు ద్వారా దర్శించుట ఎనున్నది సూర్యుని మరియు అంధకారమును గోచరించిన సమస్తము గాంచుటే కాగలదు. భక్తియుత సేవా విధానం ఇదియే. పరమాత్మని సంబంధంలో స్థితమైనట్టి ఆత్మల నడుమల సంబంధమే నిజమైన సంబంధం. కుంతిదేవి తన కుటుంబ పాశమును త్రంపివేయమని అర్థించుచున్నదనగా దేహపరమైన సంబంధములను ఛేదించి వేయవలసినదిగా కోరుచున్నదనియే భావం. దేహముతో గల సంబంధములు బంధకారణములు కాగా ఆత్మలోతో గల సంబంధం ముక్తికి కారణమై ఉన్నది. ఓకే, ఇంకా ఒక్కటి ఉంది ప్రభుజీ, కుంతి ప్రార్థన ఇంకా ఒక్క శ్లోకం ఉంది. ఒక శ్లోక రేపు చదువుతాం. మరి రేపు మన మండే. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభు, సన్యాసము అంటే సత్ ప్లస్ న్యాసమువా? సత్ సత్ నిజమైన దీనికి భగవంతుడు పరమాత్ముడు సచ్చిదానంద. సో దానికోసం మనము ఈ భౌతికం అంతా విడిచేసేది, సత్కారణం కోసం విడిచేది అంతా. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులు. హరే